105 వాయిస్ వినపడుతుందా? సార్ ఓకే ఓకే. ఇప్పుడే ఏంటంటే 3 years. Okay, good morning students. So in today's session we discussed about strings. In previous sessions we discussed about what is an array and what are the types of array: 1D array, 2D array, 3D array. So we discussed earlier and we see the program also. Okay, so now we discussed about strings. Okay, so string is a collection of characters or combination of characters. Okay, character of arrays. Okay, string, sorry. String is a character array. String is a character array or combination of characters. Okay, string is a character array or combination of characters. How we are declaring a string? Okay, so define the data type character char. So and declare the name of the string. So ch of 20. Okay, so this is the declaration of string. So how you are initializing the string means, so see here char ch of for example 20. How you are initializing the string means, so for example welcome to C. So each and every character is enclosed in single quotes. Okay, so all the characters are separated by comma. L single quote comma. Okay, sorry. Oh. Okay, so string is a character array or combination of characters. How you are declaring a string means like this: char ch of 20 and char for example, if you want to initialize the string at the time of declaration, so declare the string like this: char ch of 20. So don't give 20 characters. So that means at the same time, so one more point you want to remember in strings is, so the compiler, C compiler will automatically place null character at the end of the string. Okay, for example, I think here when you want to end the string, so then you have to put null character /0. Okay, /0 is the null character, so that will be also specified in single quotes. Okay, సో అంటే మనం స్ట్రింగ్ కి మెమరీ అలొకేట్ అయినప్పుడు, సో ఆ మెమరీలో మనకి స్ట్రింగ్ ఎలా డినోట్ అవుతుందంటే, సో మనకి ఇచ్చిన క్యారెక్టర్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయాక లాస్ట్ క్యారెక్టర్ కంపల్సరీ నల్ క్యారెక్టర్ ప్లేస్ చేస్తుంది, ఇది సి కంపైలర్. సో ఆ నల్ క్యారెక్టర్ అనేది ఇలా ఇప్పుడు మనం ఇనిషియలైజ్ చేసినప్పుడు మనమే ఇస్తాం. ఓకేనా, నల్ క్యారెక్టర్ అనేది ఇనిషియలైజ్ చేసినప్పుడు మనమే ఇస్తాం. సో అలా కాకుండా మనం కీబోర్డ్ నుంచి రీడ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్ ని కీబోర్డ్ నుంచి రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు స్ట్రింగ్ ని, సో యూ మస్ట్ డోంట్ గివ్ ద నల్ క్యారెక్టర్. మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్ గా సి కంపైలర్ అనేది నల్ క్యారెక్టర్ ని ఆటోమేటిక్ గా ప్లేస్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో కావాలంటే చూడండి, జస్ట్ మినిట్, 1 minute. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ we are having character array declaration, so with 5 or 6 characters, for example. Okay, so how many? So please place the cells. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so మనకి ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ద array name is ch and every cell is initialized with the index position, ch of 0, ch of 1, ch of 2, ch of 3, like this. Okay na? So for example, how well come
automatically null character is placed. Okay, so null character we are placing. ఓకే, సో అంటే మనకి స్ట్రింగ్ కి మెమరీ అలొకేట్ అయినప్పుడు మనకి కీబోర్డ్ లో అదే మనకి మెమరీలో సో ఎలా అలొకేట్ అవుతుంది అంటే మీరు 20 సెల్స్ మరి ఎప్పుడైతే మీరు సిహెచ్ ఆఫ్ 20 అన్నారో సో 20 సెల్స్ కి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ cell will occupy 1 byte of memory because it is a character array. Okay, for example, if it is an integer array, it occupies 2 bytes of memory. If it is a float array, it occupies 4 bytes of memory. So because this is a character array, so total ch of 20 will occupy 20 bytes of memory. Total ch of 20 will occupy 20 bytes of memory. So నేను ఇక్కడ చూపించలేదు మీకు 20 bytes memory, జస్ట్ మనకున్న ఎగ్జాంపుల్ చూపించడానికి. ఓకేనా, సో కాబట్టి ఏంటంటే మీరు క్యారెక్టర్ అరేని ఇనిషియలైజ్ చేసినప్పుడు ఓకే మీరు ఇలా డిక్లేర్ చేసి కీబోర్డ్ నుంచి రీడ్ చేస్తే ఓకే నో ప్రాబ్లం. కానీ మీరు క్యారెక్టర్ అరేని కనుక ఇలా ఇనిషియలైజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సో యు మస్ట్ గివ్ నల్ క్యారెక్టర్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్. ఓకేనా, మీరు ఇవ్వాల్సిన క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఇచ్చేసాక కంపల్సరీ లాస్ట్ లో నల్ క్యారెక్టర్ అంటే /0 /0. సో ఆల్వేస్ దట్ విల్ బి స్పెసిఫైడ్ ఇన్ సింగిల్ కోట్స్. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇనిషియలైజ్డ్ ఇన్ సింగిల్ కోట్స్, స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఇనిషియలైజ్డ్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్. మనం స్ట్రింగ్స్ ని డబుల్ కోట్స్ లో ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటాం. సో వన్ డిక్లరేషన్ ఫర్ ద క్యారెక్టర్ అరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి హియర్. ఓకే, సో మీరు క్యారెక్టర్ అరేని ఇలా కూడా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు, char ch of 20. ఓకే, అంటే సింగిల్ క్యారెక్టర్ కాకుండా మీరు మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ ఎట్ ఎ టైం డిక్లేర్ చేసేయచ్చు. వెల్కమ్ సి ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, సో మీరు ఎట్లా కూడా డిక్లేర్ చేసేసేయచ్చు. ఎప్పుడైతే మీరు స్ట్రింగ్ కింద డిక్లేర్ చేశారో ఆటోమేటిక్గా నల్ క్యారెక్టర్ మనకి సి కంపైలర్ ఆటోమేటిక్గా ప్లేస్ చేసేస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డిక్లరేషన్. ఓకే, character declaration. This one is the what we call it is the initialization, one of the initialization of the character array. So this is another way of the initialization. Okay, so this is the another way of the initialization. Okay, so these are the two ways. Okay, one way is initialization. So see, okay, one way is the this is the declaration, this is the initialization, this is the another initialization. So for example, if you want to see the program, okay, so if you want to, for example, see here, I want to share. Strings example. Sorry, character array, char is the data type, and ch or str, whatever name you want to give, str of 20. Okay, so str of 20, this is the declaration. So I want to declare one more string variable, that is str1. So I think I will place only 15 characters in that string. So I want to initialize. Okay, so I want to initialize the string. So if there is an errors at the time of compilation, it will show. So normally I will declare welcome. Welcome. Okay, so finally you will give the null character /0, not /o. Please remember. Okay, so one more initialization, str2 of 20 is equal to, sorry, directly you can give place the string in double quotes, welcome to C programming. Welcome to C program. So
declaration is completed, variable declaration or initialization is completed. After that, you want to write CLRSR for clear the string. So here printf enter the string or enter the string or character array. Okay, so how you want to read means scan of percentages for reading the string. So what is the string name here? str. Okay, scan of percentages str. Okay, so after that you want to display the string. First str is equal to percentages slash and str printf str is equal to percentages, str1 is equal to percentages slash and str1 printf str2 is equal to percentages slash and str2. Okay, so if you want to see the output, it will display 3 strings. Before going to display the 3 strings, you want to read the first string from the keyboard. Okay, so I will explain what about percentages, why you are writing percentages instead of percentage C. For example, if you want to read the character from the keyboard, so the control string of the character is percentage C. But here we are writing percentages. Percentages means it reads combination of characters. Okay, it reads combination of characters. For example, if you want to place percentage C instead of percentages, so you want to write a loop. So how you are writing to read an integer array, how you are write loop to read a float array. So like this, same thing. So you want to repeat here also, you are writing for loop. Okay, so for reading the string. Okay, but here we are having one more advantage to read a character array. Okay, that is directly percentages is available. Okay, so when you are entering combination of characters or continuous characters from the keyboard, so when you are pressing enter, okay, automatically that particular array will be stopped and the C compiler will place null character at the end of the string. Okay, for example, మీరు ఒక స్ట్రింగ్ రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు కీబోర్డ్ నుంచి మీరు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అయితే ఎంటర్ చేస్తున్నారో అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేశాక ఆ స్ట్రింగ్ ని ఆ క్యారెక్టర్ అరేని ఎండ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు మీరు ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా క్యారెక్టర్ అరే ఎండ్ అయిపోతుంది. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఎంటర్ ప్రెస్ చేశారో అక్కడ ఉన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 or 15 క్యారెక్టర్స్ కి సో సి కంపైలర్ విల్ ప్లేస్. ఓకే, సి కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే నల్ క్యారెక్టర్ ప్లేస్ చేస్తుంది. ఓకే, మెమరీలో నల్ క్యారెక్టర్ ప్లేస్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ టు రీడ్ ద స్ట్రింగ్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్. So for example, I don't want to place percentages in scanner, so I will place only percentage C to read a string array. So you must write a loop. Okay na, మనం కంపల్సరీ లూప్ రాయాలి. పర్సెంటేజ్ ఎస్ బదులు పర్సెంటేజ్ సి రాస్తే పర్సెంటేజ్ సి అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే జస్ట్ ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ మాత్రమే రీడ్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? సో ఆటోమేటిక్ గా సింగిల్ క్యారెక్టర్ రీడ్ చేసాక ఆటోమేటిక్ టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. సో మీరు మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ రీడ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మీరు లూప్ స్పెసిఫై చేయాలి. మళ్ళీ ఆ క్యారెక్టర్ అరే సైజ్ ఎంత అనేది తెలుసుకుని ఫర్ i = 0, i less than n, i plus plus scan of percentage C str of I. Okay, so at that time str of 0, str of 1, str of 2, str of 3, so like this. Okay, so this is about how to declare a character array, how many ways to initialize the character array in C programming. So these are the ways. So if you want to save the program, str string 1, so we have one. Okay, I think multiple initializations. What? Sorry, too many initializations. I think you want to place it in. Okay, maybe
We will check. Just a minute, wait. One minute, please. Okay, I think it is right. Why display an error? Okay, so no need to specify the size here because how many characters you want to give, you can give. So depends on number of characters you are writing there. Based on that, the size will be depends. Okay. So compile it and run it. So enter the string or character array. So hi, how are you? So see here, str is equal to hi, str1 is equal to welcome, str2 is equal to welcome to C program. So okay, please observe. మీరు STR లోకి మీరు ఎంటర్ చేసింది హాయ్ హౌ ఆర్ యూ, కానీ మీరు STR లోకి ఏం డిస్ప్లే అయింది, జస్ట్ హాయ్ మాత్రమే మనకి డిస్ప్లే అయింది. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ దే? సో ఐ వాంట్ టు షో యూ. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి కావాలంటే. నేను వన్ మోర్, I think I want to write these two statements again. Hit copy. See here, మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఎంటర్ ద స్ట్రింగ్ ఆర్ క్యారెక్టర్ అరే. సో స్కాన్ ఆఫ్ యూజ్ చేసి మీరు స్ట్రింగ్ ని రీడ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ స్కాన్ ఆఫ్ యూజ్ చేసిన స్ట్రింగ్ ని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసేస్తున్నారు, నో ప్రాబ్లం. సో ఆఫ్టర్ దట్ యు ఆర్ రైటింగ్ printf ఎంటర్ ద స్ట్రింగ్ ఆర్ క్యారెక్టర్ అరే. ఓకే, ఎంటర్ ద స్ట్రింగ్ ఆర్ క్యారెక్టర్ అరే. సో మళ్ళీ సేమ్ STR లోకి మీరు ఇంకొక స్ట్రింగ్ ని రీడ్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా? కానీ ఇక్కడ వే మారింది. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ స్కాన్ ఆఫ్ యూజ్ చేసి రీడ్ చేస్తున్నారు. సో హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ గెటెస్ ఫంక్షన్. ఓకేనా? గెటెస్ ఆఫ్ STR. ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే స్కాన్ ఆఫ్ ఏదైతే వర్క్ చేస్తుందో సేమ్ ఇక్కడ కూడా గెటెస్ ఫంక్షన్ కూడా సేమ్ వర్క్ చేస్తుంది. అదైందా? బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఏంటంటే మీరు అవుట్పుట్ చూస్తే క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. మీరు ఇందాక స్కాన్ ఆఫ్ యూజ్ చేసి మీరు ఏం రాశారు, హాయ్ హౌ ఆర్ యూ అని రాశారు, కానీ మీకు డిస్ప్లే అయింది ఏంటి, హాయ్ మాత్రమే డిస్ప్లే అయింది. సో మీరు గెటెస్ యూజ్ చేసి కూడా సేమ్ రీడ్ చేయండి. సో రీడ్ చేస్తే printf ఇక్కడ మీరు డిస్ప్లే చేస్తున్నారు కదా, అప్పుడు STR ఏం డిస్ప్లే అయింది అనేది మీరు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో మీకు అప్పుడు కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. ఎంటర్ ద స్ట్రింగ్ ఆర్ క్యారెక్టర్ అరే. ఓకేనా? సో హాయ్ హౌ ఆర్ యూ. ఓకే, హాయ్ మాత్రమే డిస్ప్లే అయింది. ఇక్కడ చూడండి, ఎంటర్ స్ట్రింగ్ ఆర్ క్యారెక్టర్ అరే అనేది STR లోకి హౌ ఆర్ యూ అని వచ్చేసింది, అంటే రిమైనింగ్ వచ్చి అందులోకి యాడ్ అయిపోయింది. ఓకేనా? సో మనకి ఆ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలంటే మనకి ఆటోమేటిక్ గా, సో యూ వాంట్ టు రిమూవ్ ఇట్, ఐ థింక్. సో పుట్ ఇట్ ఇన్ కామెంట్ లైన్ /star. ఓకే, సో ఆ 3 లైన్స్ కామెంట్ లైన్ పెట్టండి. ఓకే, సో సింపుల్ గా మీరు ఇక్కడ స్కాన్ ఆఫ్ యూజ్ చేసి స్ట్రింగ్ ని రీడ్ చేయట్లా, జస్ట్ ఏంటి ఎంటర్ స్ట్రింగ్ ఆర్ క్యారెక్టర్ అరే గెటెస్ యూజ్ చేసి మాత్రమే స్ట్రింగ్ ని రీడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో హియర్ వాట్ యు హాయ్ చూడండి, ఇక్కడ మీరు ఏదైతే కీబోర్డ్ నుంచి రీడ్ చేస్తారో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా సేమ్ మనకి STR లో డిస్ప్లే అయింది. కానీ స్కాన్ ఆఫ్ యూజ్ చేస్తుంటే ఏమవుతుందంటే, మీకు స్కాన్ ఆఫ్ యూజ్ చేసి కనుక స్ట్రింగ్ అని రీడ్ చేస్తే
మీకు ఎప్పుడైతే స్పేస్ వచ్చిందో, ఓకే, ఎప్పుడైతే మీకు స్పేస్ వచ్చిందో ఆ స్పేస్ దగ్గర మీకు ఆటోమేటిక్ గా స్ట్రింగ్ ఎండింగ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, స్కాన్ ఆఫ్ యూజ్ చేసి కనుక మీరు స్ట్రింగ్ ని రీడ్ చేస్తే, ఓకే, వెన్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ స్పేస్ బార్ ఆటోమేటికల్లీ ద స్ట్రింగ్ విల్ ఎండెడ్ దేర్. ఓకేనా, అక్కడతో స్ట్రింగ్ ఎండ్ అయిపోతుంది. సో దాని గురించి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం సో గెటెస్ యూజ్ చేసి స్ట్రింగ్ ని రీడ్ చేస్తే మీరు ఎంత లార్జ్ స్ట్రింగ్ రీడ్ చేసినా ఇంక్లూడింగ్ స్పేసెస్ ఆల్సో, ఓకేనా, ఇంక్లూడింగ్ స్పేసెస్ మీరు లార్జ్ స్ట్రింగ్ యూజ్ చేసి రీడ్ చేసినా సరే మీకు అక్కడ ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. అర్థమైందా? సో మీరు ఎంత లార్జ్ స్ట్రింగ్ రీడ్ చేసినా ఇట్ విల్ డిస్ప్లే డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ యువర్ సైజ్, వాట్ యు ఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ దే. ఓకేనా, మీరు అక్కడ సైజ్ ఎంత అయితే స్పెసిఫై చేశారో ఆ సైజ్ ని బట్టి మీరు స్ట్రింగ్ ని రీడ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, సో str1 ఈజ్ ఇనిషియలైజేషన్, str2 ఈజ్ అనదర్ ఇనిషియలైజేషన్. ఓకేనా, సో అది అంటే మీరు స్కాన్ ఆఫ్ యూజ్ చేస్తే గనక మీరు స్ట్రింగ్ ని ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు మీరు స్పేసెస్ ఇవ్వకూడదు. స్పేసెస్ ఇచ్చారంటే ఫస్ట్ స్పేస్ దగ్గర స్ట్రింగ్ ఎండ్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? సో కాబట్టి ఏం చేయాలంటే మీరు స్కాన్ ఆఫ్ యూజ్ చేసి స్ట్రింగ్ ని ఎప్పుడు రీడ్ చేయొద్దు, ఓన్లీ గెటెస్ యూజ్ చేసి మాత్రమే రీడ్ చేయండి. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ స్కాన్ ఆఫ్ అండ్ దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ గెటెస్. ఓకేనా, గెటెస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రీడ్ ద స్ట్రింగ్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్, ఓకే, including spaces also. Okay na, scanf is also used to read the string from the keyboard, but it avoids spaces. Okay na, ante when the first space will encounter, so the string will be stopped there. Okay na, string anedi akkada stop ayipotundi. Okay, so that is about to read and display the strings. Okay, read and display the string example. Okay, so here we want to discuss about string handling functions. We are having different string handling functions. Okay, sorry. String handling functions. String handling functions are nothing but, so what are the operations you want to do on those strings? Okay, so ఇక్కడ మనకి చాలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. మనం ఫస్ట్ గా డిస్క్రైబ్ చేసేది ఏంటంటే strlen. ఓకే, సో strlen అనే ఫంక్షన్ లో మనం పాస్ చేసేది str. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ strcpy. strcpy means str2 str1. So these two are the arguments. నేను చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకేనా, we will explain each and every function later. strncpy, str2 str1 n. It copies only n number of characters. Okay, what are the strcat, str1 str2? strncat, str1, okay, str2 n. Next, str reverse. So we have number of functions are there. str2, strupr, okay, str2, str lower, str2. Okay, these are the so we have number of functions are there. Okay, strcpy, strncpy, strcat. I think compare one more function that is very important. So strcmp, cmp. Okay, str1 str2, strncmp, str1 str2 n. Here it returns some integer value. It some count is equal to
ఓకే సో వీ హ్యావ్ మనకి ఇంకా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, మెయిన్ గా డిస్క్రైబ్ చేసేది ఫంక్షన్స్ ఇవి. ఓకేనా, స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్ strlen, సారీ strcpy, strncpy, strcat, ఓకే, strncat, strcmp. ఓకే, సో ఐ థింక్ okay, so here see the function here strn of str. ఓకే, సో మనం దానికన్నా ముందర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకోండి, ఇక్కడ str ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ తీసుకోండి. సో అంటే మీకు str లో ఈ వేరియబుల్ ఉందనుకోండి వెల్కమ్, మనకి str లో వెల్కమ్ ని ప్లేస్ చేసాం. సో str1 లో ఏం ప్లేస్ చేశారో చెక్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్, str1 is equal to program. ఓకేనా, సో మనకి str లో వెల్కమ్ అనేది రీడ్ చేసాం కీబోర్డ్ నుంచి, str1 లో ప్రోగ్రామ్ అనేది రీడ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఈ ఫంక్షన్ కనుక యూజ్ చేస్తే strlen of str అంటే strlen of str అంటే మీకు ఇక్కడ చూడండి strlen of str లో ఏముంది మనకి వెల్కమ్ అనే ఆర్గ్యుమెంట్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. అంటే str లో వెల్కమ్ ఉంది కాబట్టి సో వెల్కమ్ అనేది పాస్ అవుతుంది, ఇంటర్నల్ గా మనకి మెమరీలో వర్క్ అయ్యేది ఇలా జరుగుతుంది. సో ఈ వెల్కమ్ యొక్క లెంగ్త్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది strlen. లెన్ మీన్స్ ఇట్ ఫైండ్ అవుట్స్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది గివెన్ స్ట్రింగ్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ str అనే ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ ఓకే ఇట్ ఫైండ్స్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద గివెన్ str వేరియబుల్. ఓకే, ఇక్కడ ఎంత మనకి లెంగ్త్ చూడండి, హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ దట్ స్ట్రింగ్. సో 1 2 3 4 5 6 7. So totally we have 7 characters. Automatically this function returns. Okay, so ante manaki ikkada sorry ikkada int l అని రాసుకోవాలి, int l. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఇంటిజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి int l అని రాసుకుంటే సో ఆ l లోకి మనకి సో 7 అని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు strlen బదులు మీరు ఇక్కడ str1 పాస్ చేశారనుకోండి, str1 అంటే మనకి ఏం పాస్ అవుతుంది, వెల్కమ్ బదులు మనం ప్రోగ్రామ్ ని ప్లేస్ చేస్తాం. So automatically how many characters in that program? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So totally we have 9 characters. Okay, so sorry. So totally we have 9. Okay, strlen of str1 means it gives totally 9. Okay, now the length of the given string is 9 and manaki display avutundi. Okay, so that is about how to find the length of the given string. Okay, how to find the length of the given string. So the next one is strcpy of str2 comma str1. strcpy of str2 comma str1. So strcpy ante manaki enti ikkada strcpy we have nothing in str2. So మనం str2 లోకి ఏమీ లేదు, str1 లో మాత్రం ఏముంది ప్రోగ్రామ్. strcpy str2 comma program. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం ప్లేస్ చేస్తాం, ఈ ప్రోగ్రామ్ ని str2 లో కాపీ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే strcpy str2 comma str1 అని కానీ సో మనకి యాక్చువల్ గా ఇట్లా కాపీ అవుతుంది అనుకుంటారు, str2 లోది str1 లో కాపీ అవుతుంది, కానీ జరిగేది అది కాదు. ఓకేనా, మనకి ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే సో ప్రొసీజర్ ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే ఐ థింక్ str1 ఈజ్ కాపీడ్ ఇంటూ str2 లోకి కాపీ అవుతుంది. అర్థమైందా, అంటే దిస్ వన్ ఈజ్ కాపీడ్ ఇంటూ దిస్ స్ట్రింగ్, దిస్ వన్ ఈజ్ సోర్స్ స్ట్రింగ్. సోర్స్ స్ట్రింగ్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న స్ట్రింగ్, ఇది సోర్స్ స్ట్రింగ్, మన దగ్గర అవైలబుల్ స్ట్రింగ్ ని సోర్స్ స్ట్రింగ్ అంటారు. సో దిస్ వన్ ఈజ్ డెస్టినేషన్ స్ట్రింగ్, అంటే మనకి ఎక్కడ కాపీ అవ్వాలి, ఈ సోర్స్ స్ట్రింగ్ డెస్టినేషన్ స్ట్రింగ్ లో కాపీ అవ్వాలి. సో హియర్ ద డెస్టినేషన్ స్ట్రింగ్ నేమ్ ఈజ్ వాట్ str2. ఓకే, destination string name is str2. ఓకేనా, సో దిస్ వన్ ఈజ్ సోర్స్ స్ట్రింగ్ అండ్ డెస్టినేషన్ స్ట్రింగ్. ఓకే, మనకి ఇలా కాపీ అవుతుంది. ఓకే, అంటే అప్పుడు మనకి ఫైనల్ గా వెన్ యు ఆర్ అప్లయింగ్ దిస్ ఫంక్షన్ సో మనకి str2 లోకి ఏమొస్తుంది, మనకి ఆటోమేటిక్ గా strcpy of str2 ప్రోగ్రామ్ అని కానీ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి str2 లో కాపీ అవుతుంది కాబట్టి మనకి str2 లోకి మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది వచ్చేస్తుంది.
ఓకేనా, అంటే ఇప్పుడు అప్ టు నౌ STR1 లోనే ప్రోగ్రామ్ ఉంది. సో ఎట్ ప్రెసెంట్ STR2 లో కూడా మనకి ప్రోగ్రామ్ మనకి STR2 లో కూడా మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఇంటర్నల్ గా మెమరీలో మనకి STR2 కూడా ఇందాక దాకా ఎంటీ నల్ స్ట్రింగ్ ఉంది. అంటే ఎంటీ మీన్స్ వి డోంట్ నో వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఇన్ దట్ STR2. సో ఫ్రమ్ ప్రెసెంట్ ఆన్వర్డ్స్ ద STR2 string is also programmed. Okay, so STR2 string is also next strncpy. So what is the difference between strcpy and strncpy? Okay, so here str1, the full number of how many number of characters in that str1, all the characters are copied into str2 in strcpy. But here, so in from str1 to str2, so it copies only specified number of characters based on the number you can give. Okay, based on the number you can give. సో మీరు ఇక్కడ n వాల్యూ ఎంత అయితే ఇచ్చారో ఇక్కడ, సో అన్ని క్యారెక్టర్స్ మాత్రం మనకి ఇక్కడ STR1 నుంచి STR2 లోకి కాపీ అవుతాయి. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ strncpy. సో strcpy అంటే స్ట్రింగ్ 1 లో ఉన్న అన్ని క్యారెక్టర్స్ స్ట్రింగ్ 2 లో కాపీ అయిపోతాయి. సో strncpy మీన్స్ స్ట్రింగ్ 1 లో ఉన్న n క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే స్ట్రింగ్ 2 లోకి కాపీ అవుతాయి. ఓకేనా, స్ట్రింగ్ 1 లో ఉన్న n క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే స్ట్రింగ్ 2 లోకి కాపీ అవుతాయి. సో దాని గురించి మనం ఏం చేస్తాం అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐ విల్ టేక్ ఓన్లీ 3. ఓకే, సో str, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ కన్సిడర్ అనదర్ వేరియబుల్ str3. ఓకే, సో ఇది మీరు str3 కింద తీసుకోండి. ఓకే, strncpy అంటే str2 లో ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ ఉంది కాబట్టి str3 till now str3 has null string, so we don't know, that is a garbage string. So now we are copying program into str3 program. From program, how many number of characters you want to copy into str3? So I think I want to copy only 5 characters. ఇక్కడ n value 5 స్పెసిఫై చేశారు. సో అప్పుడు మనకి str3 లోకి ఏం కాపీ అవుతుందంటే, so str3 is equal to only 5 characters. Okay, progr. Okay, progr, just మరి 5 క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే, అంటే మీకు స్పెసిఫైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే కాపీ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు సో మీరు strncpy యూజ్ చేస్తారు. అలా కాకుండా మొత్తం స్ట్రింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కాపీ అవ్వాలనుకుంటే యు ఆర్ యూజింగ్ strcpy. ఓకే, యు ఆర్ యూజింగ్ strcpy. అప్పుడు మనకి రైట్ సైడ్ ఉన్న స్ట్రింగ్ లో ఉన్న వాల్యూ మొత్తం లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న స్ట్రింగ్ లో కాపీ అయిపోతుంది. మీరు ఎప్పుడైతే strncpy యూజ్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా సో ఇట్ కాపీస్ ఓన్లీ స్పెసిఫైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. That may be 5, that may be 7, that may be 9, whatever it may be. How many number of characters you want to give there? So only that number of characters will be copied into destination string. Okay, ఇక్కడ మనం 5 అనే నెంబర్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఈ స్ట్రింగ్ లో నుంచి మనకి str3 లోకి ఓన్లీ 5 characters will be copied only. Okay, ఆటోమేటిక్ గా C compiler will place null character. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఎక్కడ మనం null character స్పెసిఫై చేయట్లా, ఎందుకంటే జనరల్ గా మీకు C కంపైలర్ అనేది స్ట్రింగ్ ఎండింగ్ లో నల్ క్యారెక్టర్ ఆటోమేటిక్ గా ప్లేస్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ strcpy, strncpy. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఫైనల్ గా str3 లోకి ఏమొచ్చినట్టు మనకి చూడండి. str2 లోకి ఏమో ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది, str3 లోకి మనకి వచ్చింది progr. Okay, the next function is strcat. Okay, strcat means concatenation. Concatenation means merging the two strings. అంటే two strings ని మనం కలపడాన్ని concatenation అంటాం. strcat means concatenation. So here strcat, str1, str2. Okay, str1, str2 రాశారు ఇక్కడ.
str1 str2 రాసినప్పుడు మనకి str1 లో ఏముంది, మనకి ప్రోగ్రామ్ ఉంది, str2 లో కూడా ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఈ రెండు కంకాటినేట్ అవుతాయి. అంటే సో మీకు ఎట్లా వర్క్ అవుతుందంటే strcat ఆఫ్, మనకి ఇక్కడ కూడా ప్రోగ్రామే ఉంది. ఓకే, మనకి str2 లో కూడా మనకి ప్రోగ్రామే ఉంది. ఓకే, సో మనకి ఫైనల్ గా ఈ రెండు మెర్జ్ అయ్యి, సో ఓకే ఈ రెండు మెర్జ్ అవుతాయి, నో ప్రాబ్లం. str1 str2 రెండు కంబైన్ అయిపోతాయి. కంబైన్ అయ్యి మనకి ఎందులో స్టోర్ అవుతాయి, ఓకేనా, ఇన్ విచ్ స్ట్రింగ్ దే కెన్ బి స్టోర్డ్. ఓకేనా, సో str1 లోనే స్టోర్ అవుతాయి. అంటే మనకి str1 లో ఇప్పుడు దాకా ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే ఉంది. సో నౌ ప్రోగ్రామ్ ఓకే, అంటే str1 అండ్ str2 రెండు కంకాటనేషన్ అయ్యి, సో ద ఫైనల్ స్ట్రింగ్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ str1. లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు ఏదైతే స్ట్రింగ్ ఇచ్చారో ఆ స్ట్రింగ్ లో మీకు ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ str2, str1 హియర్, ఓకేనా, str2, str1 రాశారనుకోండి, str2 అండ్ str1 రెండు మెర్జ్ అయ్యి మనకి ఫైనల్ స్ట్రింగ్ అనేది str2 లోనే ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో కాబట్టి ఏంటంటే మీకు strcat మీన్స్ సో ద బోత్ ద స్ట్రింగ్స్ ఆర్ concatenated and the final output string will be placed in the left side argument. మీరు ఆ ఫంక్షన్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో, ఓకేనా, సో ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్ లో ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, str1, str2 అంటే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇది ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి కాపీ అవుతుంది. ఓకేనా, సో హియర్ దే విల్ బి కాపీడ్. ఓకేనా, అంటే ఈ రెండు మెర్జ్ అయ్యి ఫైనల్ గా రిజల్ట్ అనేది str1. మీరు ఇప్పుడు కనుక str1 ని డిస్ప్లే చేస్తే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ, ప్రోగ్రామ్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ strcat. సో వాట్ అబౌట్ strncat? ఓకే, సో వాట్ అబౌట్ సేమ్ యాజ్ strncpy. strncpy మనకి ఎలాగైతే వర్క్ అయిందో, ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మనకి strncat కూడా సేమ్ వేలో మనకి వర్క్ అవుతుంది. str1, str2, can. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మనకి ఇందాక ఏమైంది, strcat లో ఈ రెండు స్ట్రింగ్స్ టోటల్ గా మెర్జ్ అయిపోయి, అంటే str1 లో అన్ని క్యారెక్టర్స్ str2 లో ఉన్న అన్ని క్యారెక్టర్స్ మెర్జ్ అయిపోయి ఫైనల్ గా str1 లో ప్లేస్ అయ్యాయి. సో వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్ strncat ఎప్పుడైతే రాశారో, సో ఓన్లీ స్పెసిఫైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే కంకాటినేషన్ అవుతాయి. అంటే str1 ఫుల్ గా మనకి మెర్జ్ అయిపోతుంది, str2 లో ఉన్న స్పెసిఫైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే మనకి మెర్జ్ అవుతాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు str1 లో మనకి ఏముంది, ప్రోగ్రామ్ అని ఉంది. ఎందుకంటే మీరు ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ చూడండి. ఓకేనా, యాక్చువల్గా ఇనీషియల్ గా ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే ఉంది. మీరు strcat అప్లై చేయగానే str1 లో ప్రోగ్రామ్ అని 2 టైమ్స్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, str2, str1, str2, సో జస్ట్ 2 క్యారెక్టర్స్. ఓకే, అంటే str2 లో ఉన్న స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఓన్లీ 2 క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే str1 లోకి మెర్జ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ strncat, str1 లో ఏముంది మనకి, ప్రోగ్రామ్ అని 2 టైమ్స్ ఉంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ str2 లో ఏముంది మనకి str2 లో ఐ థింక్ వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ str2, ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే ఉంది. సో హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ యూ వాంట్ టు కంకాటినేట్? సో స్పెసిఫై ద n వాల్యూ హియర్, 2 క్యారెక్టర్స్. అంటే ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో 2 క్యారెక్టర్స్ అంటే మనకి ఫైనల్ గా str3 అనేది ఎలా వస్తుందంటే ప్రోగ్రామ్ pr. ఓకే, అంటే మనకి జస్ట్ ప్రోగ్రామ్ pr మాత్రమే వస్తుంది, ఎందుకంటే 2 క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే కంకాటినేషన్ చేశారు. దట్ ఈస్ అబౌట్ strncat. అంటే strcat మీన్స్ సో ఇట్ కంబైన్స్, ఓకే, ఇట్ మెర్జెస్ ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ టు str1. ఓకే, str2 లో ఉన్న అన్ని క్యారెక్టర్స్ కూడా str1 కి కంకాటినేషన్ అయిపోతాయి. strncat యూజ్ చేసినప్పుడు strncat ఆఫ్ str1, str2, n రాసినప్పుడు str2 లో ఉన్న n క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే str1 లోకి కంకాటినేషన్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ strcat అండ్ strncat. Okay, so now
we are comparing the two strings. strcmp. strcmp means it compares, okay, it compares the two strings. Two strings అంటే మీరు ఏ స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ, str1 and str2. ఓకే, సో str1 అని str2 ని కంపేర్ చేస్తున్నారు. సో str1 లో ఏముంది, ప్రోగ్రామ్ tr అని ఉంది, ఎందుకంటే మీరు ఫస్ట్ కంకాటినేషన్ చేసినప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ వచ్చి యాడ్ అయింది ప్రోగ్రామ్ కి. సో నెక్స్ట్ కంకాటినేషన్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ 2 క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే కంకాటినేషన్ చేశారు కాబట్టి, సో ప్రోగ్రామ్, సో అగైన్ ప్రోగ్రామ్, నెక్స్ట్ pr, జస్ట్ pr మాత్రమే. ఓకే ఓకే, ఈ మూడు ఉన్నాయి మనకి, అంటే ప్రోగ్రామ్ pr. సో str1 లో ఉన్న ప్రజెంట్ స్ట్రింగ్ అది. సో at the same time we are comparing with that string with str2. so what we are having in str2 లో ఉంది జస్ట్ ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే ఉంది. ఓకే, సో కంపేర్ చేసినప్పుడు how they are comparing. so first character of str1 is compared with the first character of str2, and the second character of str1 is compared with the second character of str2. so third character of str1 and third character of str2. so till end of the string, okay, either str1 or str2. సో మనకి ఏదో ఒక స్ట్రింగ్ ఎండ్ అయ్యే వరకు కూడా ఇది కంపేర్ చేస్తాం. మనకి ఇనిషియల్ గా మనకి స్ట్రింగ్ 2 ఎండ్ అయిపోతుంది. సో అప్ టు సర్టన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ 9 క్యారెక్టర్స్, సో ద స్ట్రింగ్ 2 విల్ బి ఎండెడ్. ఆటోమేటిక్ గా ఇంకా స్ట్రింగ్ 1 లో రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, సో కంపారిజన్ అక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ టెర్మినేట్స్. ఓకే, కంపారిజన్ అనేది అంటే కంపేరింగ్ అనేది టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. సో మీరు ఇక్కడ ఇంట్ సి అని రాసా చూడండి, ఇక్కడ ఇంట్ సి, ఇట్ రిటర్న్స్ అన్ ఇంటిజర్ వాల్యూ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ str1 లోను ప్రోగ్రామే ఉండి str2 లోను ప్రోగ్రామే ఉంటే గనక మనకి, ఓకే, str1 అండ్ str2 లో కూడా ప్రోగ్రామ్ అనే ఉంటే కనుక ఈ రెండు కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి, సో ఏ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ కంపేర్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఫైనల్ గా ఇట్ రిటర్న్స్ 0. అంటే సో దీని యొక్క ASCII వాల్యూ, p యొక్క ASCII వాల్యూ. సో మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆల్ఫాబెట్, ఓకే, నాట్ ఓన్లీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆల్ఫాబెట్, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ some ASCII value. ASCII value is nothing but and some numerical value. Okay, so capital A has 25. Oh, sorry, capital A has 65 is the ASCII value, and a small a has I think 97 is the ASCII value. So okay, 97 is the ASCII value. So capital A 65, capital B 66, capital C 67. So like this, the ASCII values are denoted to each and every alphabet. So small a is 97 and small b is 98 and small c is 100, 99, small d is 100. So like this, the ASCII values are represented using small alphabets. Okay. ఇక్కడ నేను ASCII వాల్యూస్ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మీరు str1 ని str2 ని కంపారిజన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు కంపేర్ అయినప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే, ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ASCII వాల్యూ అండ్ సెకండ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ASCII వాల్యూ, సో రెండు కంపేర్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ కేస్ కన్సిడర్ చేయదు, ఆల్ ఆర్ టేకింగ్ యాస్ ఐదర్ అప్పర్ కేస్ ఆర్ లోయర్ కేస్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ కేస్ కన్సిడర్ చేయదు. మీరు క్యాపిటల్ P ఉంది, ఇక్కడ స్మాల్ p ఉన్నా మనకి అది రెండు ఒకే కేసు కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా, సో కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దిస్ క్యారెక్టర్ ASCII వాల్యూ, దిస్ క్యారెక్టర్ ASCII వాల్యూ మనకి కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే, సో ఎప్పుడైతే 0 వచ్చిందో ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సో దీస్ 2 క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ str1 అండ్ సెకండ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ str2. సో అగైన్ బోత్ ఆర్ కంపేరింగ్ and returns the ASCII value. Okay, 0. సో అలా మనకి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అయితే కంపేర్ అవుతున్నాయో అన్ని క్యారెక్టర్స్ కి మనకి కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. సో ఎక్కడైతే నాన్ జీరో వాల్యూ వచ్చిందో ఐదర్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఆర్ పాజిటివ్ వాల్యూ, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కనుక మనకి ఎక్కువ ఉంది, ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ యొక్క స్ట్రింగ్ ASCII వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది, సెకండ్ స్ట్రింగ్ యొక్క ASCII వాల్యూ, సెకండ్ స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్ యొక్క ASCII వాల్యూ తక్కువగా ఉంటే మనకు వచ్చే వాల్యూ పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. బికాస్ so it subtracted the first character ASCII value from the second character ASCII value. Okay, the second string character ASCII value. So when it is getting positive value, so then we said str1 is greater than str2. అంటే string 1 కన్నా string 2 కన్నా string 1 పెద్దదని మనం చెప్తాం. సో అదర్వైజ్ సో అలా కాకుండా str1 అనేది నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, str1 అనేది str2 కన్నా తక్కువ వస్తే, నాట్ ఓన్లీ నెగిటివ్ వాల్యూ తక్కువ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో so automatically it is less than, okay na, str1 is less than str2. okay, so it is not only positive value, ఎప్పుడైతే greater than 0 వచ్చిందో
మనకి ఆటోమేటిక్ గా సో దట్ ఈస్ అబౌట్ string 1 is greater than string 2. సో మనకి నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చిందంటే string 1 is less than string 2. Okay, string 1 is less than string 2. So like that we are comparing. For example, cancel these strings. Okay, so మనం ఆ వేరియబుల్స్ కింద తీసుకోవాలి. For example, I want to take sorry. Okay, string functions as I say. Okay, no problem. Actually ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ str cmp ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, కంపారిజన్ ఫంక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ str లో వెల్కమ్ ఉంది, str1 లో వెల్కమ్ ఉంది, str2 లో కూడా మనకి వెల్కమ్ ఉంది అనుకోండి. సో రెండు కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్ గా 0 రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, సో 0 రిటర్న్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సో బోత్ ద స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రేటర్ దాన్ వాల్యూ రిటర్న్ చేసింది అనుకో, str1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ str2. ఓకే, సో అలా కాకుండా సో లెస్ దాన్ రిటర్న్ చేస్తే str1 ఈజ్ లెస్ దాన్ str2. ఓకే, సో ఇది మన కంపారిజన్. ఓకే, అలా కాకుండా strncmp ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే ఇందాక సేమ్ strncpy strncat అలాగో ఇక్కడ strncmp కూడా అలాగే. ఓకేనా, సో strncmp మీన్స్ ఏంటంటే ఇట్ కంపేర్స్. ఓకే, సో పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ string 1 అండ్ పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ str2. ఓకే, ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ కంపేర్ చేస్తుందంటే n నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే కంపేర్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ హ్యాస్ 20 characters, it has only 15 characters. So if you are giving the n value is 10, మీకు n వాల్యూ కనుక 10 ఉంటే సో ఈ 2015 లో మనకి ఏమవుతుందంటే సో ఓన్లీ 10 క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే కంపేర్ చేస్తుంది. సో 10 క్యారెక్టర్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయనుకోండి, ఇట్ రిటర్న్స్ 0. సో అలా కాకుండా గ్రేటర్ దాన్ 0 రిటర్న్ చేస్తే ఓకే, సో ఫస్ట్ 10 క్యారెక్టర్స్ లో str1 గ్రేటర్ ఉందని, నెగిటివ్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తే ఫస్ట్ 10 క్యారెక్టర్స్ లో str1 లెస్ గా ఉందని మనకి ఓకే మీనింగ్ అక్కడ. ఓకే, strncmp అంటే మీనింగ్ అది. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ stricmp కూడా ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా, సో stricmp కూడా మనకి వీఆర్ హ్యావింగ్ stricmp ఆల్సో. stricmp అంటే ఇక్కడ మీరు strcmp యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే str1 లో మీకు ఏ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నా ఓకే, అది అప్పర్ కేస్ అవ్వచ్చు, లోయర్ కేస్ అవ్వచ్చు, కానీ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఐదర్ ఆల్ ఆర్ అప్పర్ కేస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ లోయర్ కేస్. మీరు ఎప్పుడైతే str1 str2 మీరు ఎప్పుడైతే stricmp యూజ్ చేశారో ఇట్ ఇగ్నోర్స్ ద కేస్. ఓకేనా, సో ఇట్ ఇగ్నోర్స్ ద కేస్ అంటే మీన్స్ ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సారీ నేను ఇందాక చెప్పింది రాంగ్. strcmp లో మీరు యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే అప్పర్ కేస్ ని అప్పర్ కేస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది, లోయర్ కేస్ ని లోయర్ కేస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. stricmp ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఇది కేస్ కన్సిడర్ చేయదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు పిఆర్ ప్రోగ్రామ్ అని ఉంది, ఇక్కడ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ అని ఉంది, str2 లో స్మాల్ p, ఇక్కడ str1 లో క్యాపిటల్ p అని ఉంది. ఓకే, str1 లో క్యాపిటల్ p అండ్ str2 లో స్మాల్ p అని ఉంది. సో ఈ రెండు కంపేర్ చేసినప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్ గా సో ఇట్ డజంట్ రిటర్న్ 0, ఇట్ డజంట్ రిటర్న్ 0, మనకి నెగిటివ్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా str1 ఈజ్ లెస్ దాన్. అలా కాకుండా మీరు ఇక్కడ strcmp గనక యూజ్ చేసి ఉంటే ఈ టూ స్ట్రింగ్స్ కి strcmp యూజ్ చేస్తే ఇట్ రిటర్న్స్ 0. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైతే stricmp యూజ్ చేశారో సో ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే ఇట్ డజంట్ కన్సిడర్ strcmp యూజ్ చేస్తే కనుక కంపల్సరీ ఇట్ రిటర్న్స్ నాన్ జీరో వాల్యూ. ఎప్పుడైతే stricmp యూజ్ చేశారో ఇట్ రిటర్న్స్ 0. ఓకే, అంటే అప్పర్ కేస్ ని లోయర్ కేస్ ని ఒకే విధంగా ట్రీట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు I అనేది యూజ్ చేస్తే ఇగ్నోర్ కేస్ మీన్స్ ఇట్ డజంట్ కన్సిడర్ ద కేస్. ఓకే, బట్ strcmp లో మాత్రం కంపల్సరీ అప్పర్ కేస్ లోయర్ కేస్ కింద ట్రీట్ చేస్తుంది. సో మీరు ఎప్పుడైతే stricmp యూజ్ చేశారో ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ డజంట్ కన్సిడర్ ద కేస్. ఓకే, సో సేమ్ యాజ్ stricmp అలా stricmp కూడా సేమ్ ప్యాటర్న్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ కంపారిజన్. నెక్స్ట్ str రివర్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు str పాస్ చేశారు కాబట్టి str లో వెల్కమ్ అని ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ str రివర్స్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ డిస్ప్లేస్ ద స్ట్రింగ్, అంటే str1 లోనే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది మనకి.
str1 లో ఇప్పుడు దాకా వెల్కమ్ ఉన్నదల్లా మనకి ఇది రివర్స్ అయ్యి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే స్ట్రింగ్ అప్లై చేశారో ఆ స్ట్రింగ్ లోనే మనకి రిజల్ట్ అనేది రివర్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది. EMOCLEW. సో ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇక్కడ రివర్స్ లో స్టోర్ అయిపోతుంది. strrev మీన్స్ స్ట్రింగ్ రివర్స్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఈస్ strupr. దట్ మీన్స్ strupr of str. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ str లో వెల్కమ్ అని ఉందనుకోండి, సో అప్పర్ కేస్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో క్యాపిటల్ W ఉండి జస్ట్ రిమైనింగ్ అన్ని స్మాల్ లెటర్స్ ఉన్నాయి str లో. ఓకే, ఎప్పుడైతే మీరు str అప్పర్ కేస్ అప్లై చేశారో ఆటోమేటిక్ గా str లోకి ఏమొస్తాయి, ఆల్ ఆర్ ఇన్ అప్పర్ కేస్. క్యాపిటల్ W, క్యాపిటల్ E, క్యాపిటల్ C, L, క్యాపిటల్ O, క్యాపిటల్ M, క్యాపిటల్ E. ఓకే, సరే. సో అలా కాకుండా str లోయర్ యూజ్ చేశారనుకోండి, సో ఆల్ వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఇన్ అప్పర్ కేస్. అప్పర్ కేస్ లో ఉన్నవన్నీ లోయర్ కేస్ లో కన్వర్ట్ అవుతాయి. అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇవన్నీ అప్పర్ కేస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ స్ట్రింగ్ లోకి ఏం రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి అంటే మనకి అన్ని లోయర్ కేస్ లోకి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతాయి. లోయర్ కేస్ లోకి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? సో మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే మీకు, సో మీరు స్ట్రింగ్స్ ఫంక్షన్స్ అప్లై చేసినప్పుడు బట్ రిఫ్లెక్షన్స్ కూడా మళ్ళీ సేమ్ స్ట్రింగ్. ఓకే, సో సేమ్ స్ట్రింగ్ లోకి మీకు అప్లై అయిపోతుంది. ఓకే, సేమ్ స్ట్రింగ్ లోకి మీకు అప్లై అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇందాక చెప్పాను strcat ఆఫ్ str1, str2. మీరు ఈ ఫంక్షన్ అప్లై చేసినప్పుడు str1 అండ్ str2 రెండు మెర్జ్ అయినప్పుడు మన ఫైనల్ స్ట్రింగ్ అనేది str1, str2 రెండు మెర్జ్ అయ్యి str1 లో ఉంటాయి. అర్థమైందా? సో అలా కాకుండా మీరు str రివర్స్ str1 అంటే str1 రివర్స్ చేస్తున్నారు. ఆ రివర్స్ అయిన స్ట్రింగ్ str1 లోనే ఉంటుంది. అంటే ప్రీవియస్ గా వెల్కమ్ ఉన్నదల్లా మనకి ఇప్పుడు str1 లో ఏముంటుంది, రివర్స్ ఆఫ్ ది వెల్కమ్ ఉంటుంది. అంటే రివర్స్ లో వెల్కమ్ ఎలా రాస్తారో అలా ఉంటుంది. ఓకే, మళ్ళీ strupr ఆఫ్ str1 అంటే మనకి వెల్కమ్ లో ఇప్పుడు దాకా W తప్పితే అన్ని స్మాల్ లెటర్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ రిమైనింగ్ కూడా అప్పర్ కేస్ లో కన్వర్ట్ అయిపోయి str1 లోనే ప్లేస్ అవుతాయి. ఇప్పుడు str లోయర్ అప్లై చేశారు అనుకోండి, సో లోయర్ ఆఫ్ str1, సో మళ్ళీ ఆ అప్పర్ కేస్ లో ఉన్న లెటర్స్ అన్ని కూడా లోయర్ కేస్ లో కన్వర్ట్ అయ్యి ఫైనల్ స్ట్రింగ్ అనేది str1 లోకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ స్ట్రింగ్స్ అండ్ స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ C లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో మనం దీని మీద ప్రోగ్రామ్ స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్ మీద ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం నెక్స్ట్ సెషన్ లో చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఐ థింక్ 12:30 క్లాస్ లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒకసారి అందులో చూద్దాం.